नमस्कार दर्शक बंधु। आज मार्च 15 तारिख शुक्रवार। आज सकाल किसी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्व जदि भिडियोटी को नुआ करी देखुछंती तेबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुवा बेल आइकन को क्लिक करंतु, जहा द्वारा आपण सर्वप्रथम लेटेस्ट वीडियो देखि परिबे। आसुची काल बैशाखी राज्य रे 11 जिल्ला रे 3 दिन प्रबल वर्षा, कमिबो तापमात्रा, बढ़िबो वर्षा। राज्य में काल बैशाखी वर्षा प्रभाव में तापमात्रा कमिवा सह वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। आगामी 3 दिन मध्य राज्य में तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री ह्रास पाइबो। विभिन्न स्थान में वर्षा हेबो, किछि स्थान में प्रबल वर्षा हेबा नै पूर्वानुमान करा जाइछि। गांगेटिक पश्चिमबंगरू उपकूल ओडिशा जाए एक ट्रैप लाइन लंबी। एहासह आउ एक ट्रैप लाइन ओडिशार पूर्व केन्द्रीय आरब सागर जाए छत्तीसगढ़, तेलंगाना और कर्णाटक दे गति करिछि। फल राज्य में कोहला पाग सांग को हालुका वर्षा हेबो। किछि स्थान में वर्षा परिमाण अधिक रहिबा नै अनुमान करा जाइछि। आसंता 24 घंटा मध्य मयूरभंज, केन्दुझर, बालेश्वर, भद्रक में काल बैशाखी वर्षा नै येलो वार्निंग जारी करिछि भुवनेश्वर स्थित पाणीपाग विभाग केन्द्र। सेही भली उपकूल ओडिशा समेत उत्तर ओडिशार किछि जिल्ला रे वर्षा हो पारे, एने सूचना दैछन्ति भुवनेश्वर पाणीपाग विभागर संजीव द्विवेदी। आसंता 3 दिन जाए 11 जिल्ला रे वर्षा हो पारे, किछि स्थान में वर्षा परिमाण वृद्धि पाई पारे। वर्षा सह काल बैशाखी भी हो पारे। 11 जिला हेउछि मयूरभंज, केन्दुझर, अनुगुल, ढेंकानाल, बौद्ध, कंधमाल, कलाहांडी, बलांगीर, रायगड़ा, कोरापुट, नवरंगपुर में हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा हेबा नै सूचना मिलिछि। चार्ज बेले फाटिगला ई बाइक बैटेरी। आजिकल ई बाइक और स्कूटर प्रति लोके अधिक आकर्षित होउछन्ति, हेले अनेक समय एही बाइकर बैटेरी समस्या देखादेवा सह निया लागि जिबा खबर सामना को आसीछि। एपरि एक वीडियो एवं सोशल मीडिया रे भाइराल होबार लागिछि, जेउठी चार्ज रे लगाइथिबा एक ई बाइक रो बैटेरी फाटी जिबा परे एहा संपूर्ण जळि जाइथिला। मुख्यमंत्री को घोषणा, बढ़िला श्रमिकों सर्वनिम्न मजूरी। 4टी वर्गर श्रमिकों सर्वनिम्न मजूरी वृद्धि करिसंति राज्य सरकार। गुरुवार एनै सरकारी विज्ञप्ति प्रकाश करा जाइछि। 4टी वर्ग अणकुशली, अर्धकुशली, कुशली और अत्यंत कुशली श्रमिकों मजूरी बढ़ी। अणकुशली श्रमिकों मजूरी 352 टंका 450 टंका को वृद्धि करा जाइथिबा बेले अर्धकुशली श्रमिकों मजूरी 392 टंका 500 टंका को, कुशली श्रमिकों मजूरी 442 टंका 550 टंका को एवं अत्यंत कुशली श्रमिकों क्षेत्र में सर्वनिम्न मजूरी 502 टंका 600 टंका को वृद्धि करा जाइछि। मुख्यमंत्री को एही निष्पत्ति द्वारा राज्यर सरकारी और बेसरकारी क्षेत्र में काम करुथिबा लक्षाधिक श्रमिक उपकृत हेबे। निशाशक्त अवस्था स्त्री को पिटी पिटी हत्या कला स्वामी। भुवनेश्वर, राजधानी भुवनेश्वर रे चांचल्य। स्त्री को मारी शव सह 3 दिन बिताइला स्वामी। मैत्री विहार थाना तारिणी नगर अंचल में घटी एभली एक निर्मम हत्याकांड। स्त्री को पिटी पिटी हत्या करने पर मृतदेह को घरे बंद कर रखिथिला स्वामी। घर दुर्गंध बाहर स्थानीय लोक पुलिस को खबर देते। पुलिस घटनास्थल में पहुंचवा पर हत्याकांडर पर्दाफाश करिछि। मृतदेह को उद्धार करने सह अभियुक्त स्वामी को अटक रखी साइंटिफिक टीम सहायता तदंत करिछि पुलिस। अभियुक्त हेउछन्ति गंजाम अंचल गौरव जेना। सूचना अनुसार निशाद्रव्य खाई राति घर को फेरी स्वामी गौरव जेना स्त्री बारण करिबारु स्वामी स्त्री मध्य बचसा होइतिला। एथिरे उत्त्यक्त होई धारुआ अस्त्र मुंड को पिटी पिटी हत्या करिथिला गौरव। स्त्री को हत्या करने पर शव एवं तांकर 3टी छुआ को घर भितर बंद कर रखिदिला अभियुक्त। निजे मध्य बाहर को बाहरी नथिला। घर दुर्गंध बाहर स्थानीय लोक पुलिस को खबर देते। मृतदेह को उद्धार करी तदंत करिछि पुलिस। इलेक्ट्रिक गाड़ी किनिबा पाई पैसा देबे सरकार। 4 मासरे खर्च हेबो 500 कोटी। नुआ दिल्ली, देश में ई परिवहन को प्रोत्साहन करने पाई एक नुआ योजना घोषणा करा जाइछि। एप्रिल 2024 रु जुलाई 2024 सुधा चलवाक योजना रे 500 कोटी टंका खर्च हेबो। नुआ परियोजना 2 चकिया एवं 3 चकिया गाड़ी पाई उद्दिष्ट। एथिरे इलेक्ट्रिक गाड़ी को अपनाइबा एवं निर्माण कार्यक्रम द्वितीय पर्यायर 31 मार्च 2024 रे समाप्त हेउछि। भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ पांडे ई परिवहन संबोधन योजना 2024 घोषणा करी कहिसंति कि नरेंद्र मोदी सरकार देशर ई परिवहन को प्रोत्साहन देबा पाई बद्ध करिसंति। योजना अनुसार प्रति 2 चकिया गाड़ी पाई 10,000 टंकार सहायता प्रदान कराजिबो। प्राय 3.3 लाख 2 चकिया गाड़ी को सहायता प्रदान करने यार उद्देश्य। छोट 3 चकियार क्रय पाई 25,000 टंका पर्यंत सहायता दियाजिबो। एभली 41,000 रु अधिक गाड़ी को सामिल कराजिबो।
ବଡ଼ 3 ଚକିଆ ଯାନ କିଣିଲେ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯିବ। ଫେମ୍ 2 ଅନୁସାରେ ସବସିଡି 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2024 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବା ରାଶି ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରୌଦ୍ୟୋଗିକି ସଂସ୍ଥା, ରଡ଼କି ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମିଶି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଚୁକ୍ତିରେ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସମୁଦାୟ 19.87 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଗିଦାର ଅତିରିକ୍ତ 4.78 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯୋଗଦାନ ସହିତ ସମୁଦାୟ ପ୍ରକଳ୍ପ ଖର୍ଚ୍ଚ 24.66 କୋଟି ଟଙ୍କା ହେବ। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଦରମାରେ ବମ୍ପର ବୃଦ୍ଧି। ପୁଣି ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା। ଆଜି ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 3 ରାଜ୍ୟରେ ସରକାର ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଗୁରୁବାର ଓଡ଼ିଶା ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ଆସାମ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଡିଏର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏଣିକି କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଅଧିକ ଦରମା। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ଏନେଇ ଏକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସାମ ସରକାର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତାରେ 4% ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆସାମର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ 44% ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେଥିରେ 4% ବୃଦ୍ଧି ହେବା ପରେ ଏବେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ଆକାରରେ 50% ଦରମା ପାଇବେ। 50 ବର୍ଷ ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ। ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଏକ ବିରଳ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନୀ ଘଟଣା ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ଘଟଣା ସାଧାରଣତଃ ବିରଳ। ଯେତେବେଳେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହୁଏ, ଆକାଶ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅନ୍ଧକାର ହୋଇଯାଏ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଅଛୁ ଯେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ଯେତେବେଳେ ହୁଏ, ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ର, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏହି ସମୟରେ ଚନ୍ଦ୍ର ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଚ୍ଛାଦିତ କରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ପୃଥିବୀରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ ନାହିଁ। ଏହା କେବଳ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ହୋଇଥାଏ। ଗତ 50 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଲମ୍ବା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ହେବ। ସମୁଦାୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣର ଏପରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଦୃଶ୍ୟ 50 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକମାନେ ଏହାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏପ୍ରିଲ 8 ତାରିଖରେ ଘଟୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ବର୍ଷର ଦୀର୍ଘତମ ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏହା ପ୍ରାୟ 7.5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗ 8 ଏପ୍ରିଲ 2024ରେ ଘଟିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅପରାହ୍ନ 2:14ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ରାତି 2:22 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ନା ସିକ୍ୟୁରିଟି ନା କାର୍କେଟ୍। ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣି ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚିଲେ SDM। ରୋଗୀ ବେଶରେ ଆସିଲେ ମହିଳା SDM। ଆଉ ଅଚାନକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରର କଲେଜ ଯାଞ୍ଚ। ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଫିରୋଜାବାଦରେ। ୟୁପିର ଫିରୋଜାବାଦରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରାଥମିକ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରୋଗୀମାନେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅସୁବିଧା ସମ୍ପର୍କରେ SDM କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପରେ SDM ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ରୋଗୀ ବେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସାଧାରଣ ରୋଗୀଙ୍କ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧାଡ଼ିରେ ସେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ତ ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନି ପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ରୋଗୀ ନୁହନ୍ତି ବରଂ SDM, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଫିରୋଜାବାଦ ସଦର SDM ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ଗୋପନୀୟ ଭାବେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ କାରକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରଖି ଏକ ରୋଗୀ ବେଶରେ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି କେହି ଚିହ୍ନି ନ ପାରିବେ, ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଓଢ଼ଣୀ ଟାଣି ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲେ। ବହୁ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କଠୁ ଉଚିତ ବ୍ୟବହାର ପାଇପାରିନଥିଲେ। ଏହାପରେ ରେଜିଷ୍ଟର ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ବହୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଦସ୍ତଖତ ଥିବାବେଳେ ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ନଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ ପାକିସ୍ତାନ। ଭାରତର AGN-5 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଆମେରିକା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଆମେରିକାର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ବୈଜ୍ଞାନିକ AGN-5 କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାସ୍ତରର ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର MIRV ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନକୁ ନିରସ୍ତ୍ରୀକରଣ କରିପାରିବ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଭାରତର ଶକ୍ତି ଏତେ ବଢ଼ାଇବ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ପରି ଦେଶମାନେ ଏହା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବେ। ସାଙ୍ଗ ସହ ମଦ ପିଇଲା ପରେ ଗୁଳି କରିଦେଲା। ରାଗରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ ସମ୍ପର୍କୀୟ। ମଦ ନିଶାରେ ସାଙ୍ଗକୁ ଗୁଳି କରିଦେଲା ସାଙ୍ଗ। ପରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପିଟି ପିଟି ମାରିଦେଲେ। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ତଦନ୍ତ ଚଳାଇଛି। ଏଥିସହ ମୃତଦେହ ଜବତ କରି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବୁଲନ୍ଦସହରରେ ଡବଲ ମର୍ଡର। ବୁଲନ୍ଦସହରର କୋତାୱାଲି ଦିୱାଇ ଅଞ୍ଚଳର ତିରୋରୀ ଗାଁରେ ଘଟିଛି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା।
ଗତକାଲି ରାତିରେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବିନୋଦ ଏବଂ ନେମପାଲ ଚୋରୋରୀ ଗାଁରେ ମଦ୍ୟପାନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା। ବିବାଦ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେବା ପରେ ବିନୋଦ ନେପାଳଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଗୁଳିର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ସେଠାକୁ ଲୋକମାନେ ଧାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନେପାଳଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ପହଞ୍ଚି ବିନୋଦକୁ କାବୁ କରିବା ସହ ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବିନୋଦକୁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ମାତ୍ର ଡାକ୍ତର ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ବଢ଼ିଲା ଫ୍ରି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଅବଧି, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ରହିଛି ଶେଷ ତାରିଖ। ଫ୍ରି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା ସମୟସୀମା। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପୁଣି ଥରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସମୟସୀମା ଅବଧି ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଫ୍ରି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ଶେଷ ଦିନ ଥିବାବେଳେ ଏହାକୁ ଆସନ୍ତା ଜୁନ୍ 14 ତାରିଖ ଯାଏ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହାପରେ ଆଧାର ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟରୁ ଏକ ଲାଇକ୍ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।